ओडिशा रे यात्रा कलाकार एवं मालिकंक विवाद केबे तुटिब ताहा एबे समस्तक मनरे गोटे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। मालिक कलाकार को दोष देउछंती, कलाकार मालिक को दोष देउछंती। मालिक कलाकार मानकु चाकर एवं मूलिया भलिया व्यवहार करुछंती एवं कलाकार माने मालिक को बापा भली संबोधन करुछंती। तथापि भी मध्य ए विवादर अंत नाई। ए विवादर अंत केबे से संपर्क आलोचना करने मो सहित अच्छा यात्रा पार्टी मालिक पवित्र पात्र जहांकर ओडिशा राजधानी अपेरा एवं पार्वती गणनाट्य दुईटी यात्रा अनुष्ठान अच्छा सहित अधिक आलोचना करिया। पवित्र बाबू दीर्घ दिन है यात्रा कलाकार एवं मालिक संघ मध्य तू में चली ए विवादर अंत केबे? अंत काली कहले काली हम जदि से नरीपंडा आसब आम मालिक संघ बस नरीपंडा को फोन करा कि ताकू चिठी लेखा हम से आसब ता भूल स्वीकार कर सर से आपण कहते कलाकार भूल स्वीकार कर मालिक कहीं भूल स्वीकार करेंगे ना? कौन भूल कले कि मालिक कौटी भूल कले? मालिक बाड़े क्या बाड़े नरीपंडा को बाड़े किए जाइला किए जानी? सीसीटीवी फुटेज अच्छी सीसीटीवी फुटेज आईन हाथ को जाइए आईन जहाँ कर मालिक कौन अच्छी मालिक संघर कौन अच्छी? मालिक बा लुचई नरीपंडा अभियोग कर तो अभियोग सत्य सत्यर सब जय ये सत्य परिणत कर दिंतु। जो मालिक दोषी कला सी तार दंड पाइब। एतर मालिक संघर संपर्क कौन ना कलाकार संघर संपर्क कौन? नरीपंडा कौटी भूल कले? नरीपंडा थाना को जीवा माड़ खाई थाना को जीवा कौन भूल कले? नो ठीक है कहीं से आईन को आश्रय ने कहीं आईन मत न्याय दब किंतु जो मीडिया आगे जो नांडू गांडू कहते तमाने मालिक को असम्मान कले। ये जो असम्मानटा होगा काल जदि मालिक को आमरी पार्टी रे रही आमको असम्मान करेंगे से यात्रा को असम्मान करेंगे ताले आम रखबू कमी आम पाखे? आपण माने मालिक है कि गोटे कलाकार को चाकर मूलिया बोली ना ना एटा मिथ्या कथा। चाकर मूलिया बोली कौन सी मालिक एमितिया व्यवहार चाकर किए नुह? प्रथम बड़ चाकर जानते किए? सम्मानीय मान्यवर मोदी महोदय सी बड़ चाकर प्रधानमंत्री सी सबुठु इंडिया बड़ चाकर। चाकर समस्ते कहीं काम कले आमे खाद्य खाइबा काम न कले खाद्य नहीं। समस्ते काम कर समस्ते खाद्य खाऊँ। मु जदि काम न करी मत खाया देव किए? मु कहूँ मालिक कि मालिक अरे मु चाकर मो कामटा करुच्ची मु खाऊँ चाकर तो समस्ते किंतु किए शाग पखाला खाऊँ किए मांस भात खाऊँ जार जी इनकम सी से अनुसार खाद्य खाऊँ। आ चाकर व्यवहार मालिक संगे पाइबे नहीं। एमितिया जो माने कलाकार व्यवहार जो मालिक संग निजे एवं नांडू बाबू अनंत नारायण धल हे से माने कौन से माने गोटे आम पाखे चाकर भाया काम कर सहित आम कौन आलोचना करूँ एभली अनेक समय मीडिया आपण प्रतिक्रिया दे आम गोटे कथा कहूँ आम यात्रा पार्टी तैयारी कले से कलाकार से माने आमरी पाखे रही जदि मालिक को अपव्यवहार करेंगे मुझे कहूँ प्रथम व्यवहार शिख निजे निजको सम्मान दियो तापत से अन्य को सम्मान दब। कलाकार को छाड़देले आपण भी यात्रा पार्टी करें ना? कलाकार कई जन कलाकार कलाकार को छाड़देले मैंने अभिनय कले से कलाकार हाँ आहरी बहुत कलाकार अच्छा आम बर्तमान 4,000 5,000 कम कर कलाकार बहुत अच्छा कहीं ओडिशा रे चाकरी तक नहीं सरकार चाकरी भी दे पारना बहुत कलाकार बुलुंट आहरी कलाकार तैयारी आम सीना यात्रा पार्टी कले कलाकार तैयारी करूँ। आपण रहिले तो यात्रा पार्टी हम गोटे कथा कहतु मु काली एपर्यंत पार्वती तो क्या बुक करना आपण मत कहतु नुआ कलाकार सबुजाक पार्वती रखिए निश्चय रखी प्लाटफॉर्म दौरान नुआ कलाकार निश्चय मु सबुबले दे किंतु बुकिंग हम ना पार्वती शुणु मु कौन माने यात्रा पार्टी मोर बेपार कि यात्रा पार्टी बेपार ना मु बहुत टंका हरैले 8 वर्ष रे तथापि केते हरैले ए बहुत तार सीमा नहीं सब जगह भी किछि सब जगह भी किछि रेकर्ड अछि केवल निशा यात्रा निशा ना पेशा आपण खुशी यात्रा पार्टी मोर गोटा स्वप्न थिला गोटा यात्रा पार्टी करदेवी गोटा फिल्म करदेवी मो पर्सनल आत्मा खुशी हो से मु खुशी लगी खुशी आज दुखे परिणत होची तथापि खुशी कहीं मुझे टंकाटा
ମୋର ବୋଲି ଭାବେନି। କାହିଁ ଟଙ୍କାଟା ଆଇଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି କି ଗଦାମଡ଼ା ହେଇକି ତ ରଖିନଥିଲି ଯେ ଗଡ଼ରେଜରେ ମୋ ଟଙ୍କା ଗୁରା ପଳେଇଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଗଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ ବି କରେନି। କାହିଁକି ମୋ ଖୁସିଟାକୁ ମୁଁ ଯାହାରି ରଖେ। ମୋର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆଇଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ହସି ହସିକି ଗ୍ରହଣ କରେ। କାହିଁକି ଦାନା ବି ଲେଖା ହେ ଖାନା ବାଲା ଖାନା। ମୋ ପାଖରେ ଶାଗ ପକାଳ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବି କେଉଁଠୁ? ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା, ତମେ ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ରୁହ, ମାଲିକକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଳାକାର ଭଳିଆ ରହନ୍ତି, ମାଲିକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାପା ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବାପା ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କୋଉଠି? ଆପଣ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କହନ୍ତି। ହଁ, ଅନ୍ନଦାତା ନା, ଉପର ବାଲା ଅନ୍ନଦାତା। ଆମେ କି ଅନ୍ନଦାତା? ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଅନ୍ନଦାତା କିଏ? ଯିଏ ଦଉଛି ସିଏ ଉପର ବାଲା। ସିଏ ଖଞ୍ଜିଛି କାହା ଦାନା ପାଣି କୋଉଠି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଯିବି, ମୋ ପାଖରେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବି? ମୁଁ ଯଦି ମାଂସ ଭାତ ଖୋଜିକା ଯିବି, ମାଂସ ମିଳିବନି। କାହିଁକି? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ନଥିବ। ଆଉ ଅନ୍ନଦାତା ଆମେ କ'ଣ? ଅନ୍ନଦାତା ଉପର ବାଲା। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କଳାକାର ମାଲିକ ବିବାଦ। ମାଲିକ ତ ସବୁବେଳେ ୱେଲକମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବାଟ ବତଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସେ ବାଟଟା ଗୋଟିଏ। ଆମ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବେ ବସୁ, ଆଜି ମୁଁ ମାଲିକ ସଂଘ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଭାପତି କି ସେକ୍ରେଟାରୀ କହୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖୁଛି, ନରିପଣ୍ଡା ପ୍ରତାପକୁ ଡାକିବୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମ ମାଲିକ ସଂଘ ବସିବ ସେଇଦିନକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଆସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ସେଠି ଯଦି ଯେଉଁ ମାଲିକକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମାଲିକକୁ ଟିକେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗିଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଭୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା କହିବାର ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭୁଲଟା ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବେ, ଆମର ୱେଲକମ୍, ସ୍ୱାଗତମ। ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବେ ସିଏ ଭୁଲ ମାଗିବେ। ମାଲିକ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବେ ମାଲିକ ଭୁଲ ମାଗିବେନି। ମାଲିକ କୋଉଠି ଭୁଲ କଲେ ମୋର ତ ମାନେ ମୋ ଗୋଚରରେ ନାହିଁ। ମାଲିକ ସିନା କୋଉଠି ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ତ ମାଲିକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୋତେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଲାଣି କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ମୁଁ କରିନି। କାହିଁକି କରିନି? କଥା ବୋପା। ଯାର କଥା ଠିକ୍ ତାର ବୋପା ଠିକ୍, ଯାର ବୋପା ଠିକ୍ ତାର କଥା ଠିକ୍। ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ବିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାର୍ଡ ନଥିବ। ଷ୍ଟେଜକୁ ବସିଗଲା ପରେ ମୋତେ କେହି ଦେଖାଯିବେନି, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ବିଚାର ବାପା ବସିଥିଲେ ବି ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରୁଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ଦଣ୍ଡ କିଏ କାହାକୁ ଦେବ? ବିଚାରଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ହବ। ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ହଉଛି ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନରିପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଭୁଲ ମାଗିବେ। ଆଣ୍ଠେଇବା କଥା କିଏ କହିଲା? ଆଣ୍ଠେଇବା କଥା କହିଲା କି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଭୁଲ ସେଇଟା ମୁଁ ଆରେ ଭୁଲଟା ମାନେ କ'ଣ? ଭୁଲ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଉ କି କଥା ମୁଁ କହିବା ନା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ସେଦିନ ପିୟୁଷ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍। ସିଏ ସେମିତି ଯୋଉଟା ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛୁ ସେଇଟା ଆମର ସେଟା ଭୁଲ ସଇଲା, ଆମ ପାଖେ ବସିବ ଆଲୋଚନା କରିବ। ସେ ଯୋଉ ନରିପଣ୍ଡା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଗାଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନାଣ୍ଡୁକୁ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିବେ। କିନ୍ତୁ କେସ୍ ବାଟରେ କେସ୍ ଚାଲିବ। ଆଇନ ତା ବାଟରେ, ଆଇନ କ'ଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରେସର କରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେସ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିକି ନେଇ ଆସ। କେବେ ଆଇନଟା ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉ। ତେଣୁକରି ଦେଖିବେ ସେଇ କଳାକାର ସେଇ ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ କେସ୍ଟା ଉଠେଇଦେବ। ସେମିତିଆ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ମାଲିକମାନଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗେ କଳାକାର ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ? କାହିଁକି କରିବେ ଶତ୍ରୁତା? ଆପଣ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ? ମୁଁ ସବୁ କଳାକାର କ'ଣ, ମୋ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି ଜଣେ କେହି କହିବନି ଭବିଷ୍ୟରେ ଆମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ମୁଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଜାତି ନାହିଁ, ଗୋତ୍ର ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବି, ସେ ସପ ଆଣିକି ପାରିଦେବେ, ମୁଁ ସପରେ ବସେଇନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବି, ମାଟି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲେ ପିଆ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ, ଆମେ ଗୋଟା ନିଚ ଜାତିରୁ ଆମ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇ। ବାସ୍। ତେଣୁକରି ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ, କି ପାର୍ସିଆଲିଟି ବି ନାହିଁ। ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପଚାରନ୍ତୁ, କଥା ଗୋଟାଇ ବୋପା ଗୋଟାଇ। ଆଜି ଯୋଉ କଥା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। ଆଇନ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା,
ଆପଣ ମାଲିକ ସଂଘ ଏକାଠି ନୁହନ୍ତି, ମାଲିକ ମାଲିକ ଭିତରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାରଟେ ଅଛି, ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଆସିକି ତାକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଚଢା ଦରରେ କିଣାବିକା କରିକି କଳାକାରକୁ ନେଇ ମାଲିକ ସଂଘ ବହୁତ ତ ଆଗରୁ ଅଛି। ମୁଁ ତ 2017 ମସିହାରେ ପାର୍ଟି କଲି। ବହୁତ ମାଲିକ ଆଗରୁ ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ରହିନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କ୍ୟାସିୟର କଲେ, ତା ପଛକୁ ମୋତେ ଉପସଭାପତି ପଦ ଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ମାଲିକ ସଂଘ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଗଲା। ସ୍ଥାଣୁ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖିଲି, ବୋଲି ଏଭଳିଆ ମାଲିକ ସଂଘରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇକି ଯଦି ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା, କିଛି ନ କରିବା, ଏମିତିଆ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା, ସେଟା କି ଯାତ୍ରା କଲି କି? ସେଟା ଖାଲି ଯାତ୍ରା ନାଁଟା ବଦନାମୀ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସବୁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖିଲି। ମୁଁ ଗ୍ରୁପର ଆଡ଼ମିନ୍ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖିଲି, ସବୁ ମାଲିକଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ପ୍ରଥମେ ସଭାପତି ଆମର ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ସମସ୍ତ ମାଲିକଙ୍କୁ ତୁମେ ଡକା, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସବୁ ଡକେଇଲେ। ଆମେ ବସିଲୁ। ତେଣୁକରି ସେଇଠୁ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ କଲୁ। ଆମର ୟୁନିଟ୍ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏ କଳାକାର ଯେଉଁ ଏ ପାର୍ଟିକି, କାଲି ସେ ପାର୍ଟିକି, କାଲି ସେ ପାର୍ଟିକି, ଏଠୁ ପଇସା ସେଠୁ ପଇସା କେମିତି ନେଇଗଲେ? ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ରହିଲି, ଯେଉଁ ମାଲିକ ଯିଏ ଯା ବାଟରେ ରହିଲା, ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇକି, ମୁଁ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ କହିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଲି 2 ଲକ୍ଷ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସେଠୁ 6 ଲକ୍ଷ କରିକି 3 ଲକ୍ଷ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଯଦି 7 ଲକ୍ଷ କହିଲା, ସିଏ ସେଠିକି ପଳେଇବେ। ଆରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଆମେ ଗୋଟେ ମାଲିକଠୁ କଥା ଦେଇକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦଟା, କଳାକାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଦାନେ ଦାନେ ବି ଲିଖାଏ ଖାନା ବାଲା କା ନାମ। ମୋ ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଖାଇବାର ନଥିବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇବ। ତେଣୁକରି ପଳଉଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଏ ପାର୍ଟି 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସେ ପାର୍ଟି ଦେଲେ 6 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସେ ସେଠି ପଳେଇଲେ। ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ସେ ମାଲିକ ଭଲ ଲୋକ କି ଖରାପ ଲୋକ, ଆମକୁ ବର୍ଷ କାଳ ଠିକରେ ଦେଲା, ଅନାଉନି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କଳାକାର, ସେ କଳା ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗଣିବନି କେବେ। ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କିଛି କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କଳା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା, କଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବା, ଭଲ ପାଉନଥିବା, କିଛି କଳାଧନ ଲଗେଇକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଲିକଙ୍କର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିବା, ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କି ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଳାକାର ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ କଳାକାର ନୁହଁ, ସେ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହୁଥିବ, ତାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିବେ। କାହିଁକି? ଏ ନିଜକୁ ନିଜ ସମ୍ମାନ ଦଉନି, ଏ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖି ନାହିଁ, ଆର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏ BA ପାସ୍ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା କି? ତାମାନେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ନା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ? କଳାକାର ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ମାଲିକ ମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି? ମାଲିକ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଲିକ 17 ଜଣ, ଆମେ କଳାକାର କେତେ? 5,000। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆମେ ସମାନ ପାଇବା କି? ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଲେବର, ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ୟାଡ୍ ବଜଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚେୟାରରେ, ମୁଁ ସେଇ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲି। ଏ ଚେୟାର 6ଟା ଯାକ ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଚେୟାର ସମାନେ ନା ଛୋଟ ବଡ଼ ନିଚା ଅଛି? ସବୁ ସମାନ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କେବେ କୁହେନି ମୁଁ ମାଲିକ, ଆରେ ସିଏ ଜଣେ କଳାକାର, ତାର ବି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ମୋର ବି ସମ୍ମାନ ଅଛି। ତା ଆତ୍ମା ଯୋଉଟା, ମୋ ଆତ୍ମା ସେଇଟା। ମୁଁ ଯଦି ସିଏ ତଳେ ବସିବେ, ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିବି, ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେବନି ନା? ଆରେ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସମାନ। ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ସମୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନା, ତମେ ପର ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ମାଲିକ ମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁବତୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିତା ବୋଲି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି। ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ଦିନ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଜଣକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହି କଥା କହିବି, ରେପ୍ କେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ରେପ୍ କଲା କିଏ କାହାକୁ? ରେପ୍ କେହି କାହାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁବ, ଗୋଟା ପୁଅକୁ କେବେ ପୁଅ
କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଝିଅ ନ ଚାହିଁଲେ ଝିଅ ନ ଚାହିଁଲେ କେବେ ରେପ୍ କରିପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କର କେତେ କଳା, 16 କଳା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳା, ପୁଅମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳା। ଆଜିକାଲି ଯେତେ ସବୁ କେସ୍ କାସ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ମେଜରିଟି ଦେଖିବେ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଇନ ଯାହା ଅଛି, ଗୋଟା ପୁଅ ପିଲା କେସ୍ ଦେଲେ ଗୋଟା ଝିଅ ପିଲା ନାଁରେ ସେ ଝିଅ ପିଲା ଆରେଷ୍ଟ ହେବନି। ଗୋଟା ଝିଅ ପିଲା ମିଛ ଆଲିଗେସନ କରିଦେଉ ମୋତେ ଆଖିଟାର ମାଇଲା, ତୋତେ ଆଖିଟାର ମାଇଲା ତୁ କେମିତି ଯାଇଲୁ? ଆରେ ତୁ ତା ମୁହଁ କାହିଁ ଅନେଇଥିଲୁ? ତା ଆଖିଟା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଲା, ସେ କି କେଞ୍ଚି ହେଲା, ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ତୁ କେମିତି ତାକୁ ଅନେଇଲୁ? ତୁ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥାଏ। ତୁ ଯଦି ସିଏ ତତେ ଅନେଇଲା ତୁ ତାକୁ ଅନେଇଥିବୁ, ସେ ଆଖି ମାଇଲା, ତା ଆଖି ମାଇଲା ତୁ କେମିତି ଯାଇଲୁ କହୁନୁ? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ନା, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ନାଇଁ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟା କଳାକାରର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟା କୋଉ ମାଲିକର ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଉ, ସିଏ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଏଥିରେ କାହାର କ'ଣ ଭୁଲ? ସେମିତି ନଜିର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆରେ ମୋ ନଜର ତ ସେମିତି ନାହିଁ। କାଲି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇ ଆମର ଆଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା ବାହାରିଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲା, ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତ ଖାଣ୍ଟି ଗାଉଁଲି ଭାଷା କହିବି, ଗାଉଁଲି ଭାଷା ଅକଳିଆ। ଆରେ କି କଥା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରୁନୁ କେତେ ଦିନ ସତୀ ଥିଲା, ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପରପୁରୁଷ ଧଇଲା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ କଲା, ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସିଏ? ଧିକ୍ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେଠି ବିଦା କରିଦେବା କଥା। ଏ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହୁଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବା କଥା। ତୋ ନିଜକୁ ତୋତେ ମୁଡ଼େ ତୁ ଓଢ଼ଣା ଦେ, ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁନି ତୋତେ? ତୁ ଧେଟୁଆଟା, ତୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଛୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅମକ କଲା। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁନୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ନା ସିଏ କଲା? ସିଏ କାହିଁ କରିବ? ସେ ମାଲିକ କିଏ ରଖିଛି? କୋଉ ମାଲିକ ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କ'ଣ ରଖିଛି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଛି ଅମକ। ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାକୁ କାହିଁକି କିଏ ରଖିବ? ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାକୁ କିଏ ରଖିବ? ଜନ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ। ଜନର କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ତାର ସେ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଗଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ତାର ପଇଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ମାଲିକ ଦାୟୀ? ତା ସ୍ତ୍ରୀର ତାର କାହିଁ ପଇଲା ନାହିଁ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ନା। ଆଉ ଏକାରିଆ କଥା ନା। ଆଉ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଜନ ଯଦି କହୁଛି ସେ ମାଲିକ ରଖିଦେଇଛି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରୁନୁ। ସିଏ ତ କହୁଛି ମୋ ବାପା, ସିଏ ତ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ। ଆଉ ରଖିଲା କେତେବେଳେ? କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲା? ଝିଅ କରି ରଖିଲା ନା ପ୍ରେମିକା କରି ରଖିଲା? ସେ ଝିଅ ତ କହୁଛି ମୋ ବାପା, ବାପା ତ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ। ସିଏ ଆଉ ରଖିଲା କ'ଣ? କ'ଣ ରଖିଲା? ରଖିଲା ବୋଲି ସେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁନା 25-30 ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଉଛି। ଜନ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା? ଜନ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି? ସିଏ ହେଲେ ଝିଅଟା 25-30 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଇଲାନି, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ମାଲିକ ଦାୟୀ? ଏମିତି ବହୁତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଖାଲି କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଆଡେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ମାନେ ସବୁଆଡେ ଦୁନିଆ ସାରା ହଉଛି, ଏଠି ହଉଥିବ। କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି? କ'ଣ ହଉଛି? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ତମର ପଇଲାନି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ ନଟପଟ ହେଲା, ତମେ ଏଟା କହିବ କାହାକୁ? ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ମାରିବା କଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ପରିଚୟ ଦେବା କଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ତମେ ସେଠି ଘୃଣା କରିଦବ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଜନ ତାଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ, 10-11 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ମା ଦରକାର। ସେ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ଜନର ଯୋଉ ପୁଅଟା ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମା ଦରକାର। ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାକୁ ଖୋଜୁଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ମାକୁ କେବେ ଖୋଜୁନି ମ। ଯଦି ମାକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତା, ମାକୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଅ ନା ମା ଖୋଜୁଛି ପୁଅକୁ? କିଏ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି? ପୁଅ ଖୋଜୁଛି ମାକୁ। ପୁଅଟା ରହୁଛି କୋଉଠି? କୋଉଠି? ମା ପା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଛି, ମା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଛି। ପୁଅ ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥିବ, ଖଣ୍ଡଗିରି କ'ଣ ଆସନ୍ତା ପାର୍ଟି ନା କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁ ନାହିଁ? ନା ମା ଲୁଚିକି ରହି ତା ଘର ଭିତରେ? ଏଇଟା ବାଜେ ପ୍ରହସନ। ଗୋଟାଏ କେସ୍ ଜାଗାରେ ଅଲଗା କେମିତି କେସ୍ ଦେଇକି ଗୁନ୍ଥି ଦେବା, ଆରେ ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆରେ ସତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, 100 ମିଛ କଥା କହିକି ଗୋଟେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ କି? ତାହେଲେ କାହିଁକି ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି? ଦିକ୍ ତମ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଘଟି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁନା। 10 ବର୍ଷର, 20 ବର୍ଷର, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଥିବ? ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼େଇଥିଲା ବା, ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥିଲା ବା। ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇଥିଲା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ ଆଇନର?
ଭୟରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଟା ଛାଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଭୟ ନାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଟା ଛାଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲା ଓ ଏଠି ଟିକେ ଯୋଖି ଦେବା ହେ ବେଟା ପାରି ହେଇଯିବା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଏବଂ ମାଲିକ ସଂଘର ଯୋଉ ବିବାଦ ତୁଟିଯିବ ମଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ। ସାଧାରଣ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କରୋନା ହେଲା 2020 ମସିହା 13ରେ ଆମ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କଲେ ସରକାର ବନ୍ଦ କଲେ। ସରକାର ବନ୍ଦ କଲେ ଆଚ୍ଛା ମାଲିକ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପାଲା ଚାଲିଲା ଆରେ ମାଲିକ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କି ତମେ ରାଲି କଲ ରୋଳା କଲ ଇଏ କଲ ସିଏ କଲ ସେ କରୋନା ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନିରୀହ କଳାକାର ମାନେ ଖାଇଲେ କି ନ ପିଇଲେ କି କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଦିନ 10 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ କଳାକାର ତାଙ୍କ 50,000 30,000 ପାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିରୀହ କଳାକାରକୁ କୋଉଦିନ ଦେଇଥିଲେ କିଲେ ଚାଉଳ ନା ନିଜ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ ସରକାରକୁ ଆମେ ପୁଣି ଭତ୍ତା ନେଇକି ଚଗଲେ ଇଆଡ଼େ 35 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଇଏରେ 1000 ଲେଖା ଦର ଭତ୍ତା ବି ନେଇଗଲେ ସେ ସରକାର ଦେଲେ କେମିତି ସେ ନେଲେ କେମିତି ଆକୁ କହିବ କି ଆଉ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଜଣେ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମାଲିକ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ IPL ଭଳିଆ ଯେମିତି ଖେଳାଳି କିଣାବିକା ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି କଳାକାରଙ୍କୁ ଯଦି କିଣାବିକା କରାଯାଏ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହେବ ଯିଏ ଯେତିକି କିଣିକି ନେଇପାରିଲା ସେୟା ହେଲେ ଭଲ ହେବ କଳାକାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ନୂଆ କଳାକାର ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ରହିବ ସରକାରକୁ ବି କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯିବ କଳାକାରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ଆମେ କହିବା ଯେ ଅଧିକା ପଇସା ନେଇଯାଉଛି ଆରେ କଳାକାର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ ତାହେଲେ ପାଉଛି କେମିତି ସେ ମାଲିକ ତାକୁ ରଖୁଛି କେମିତି ତାର ସେମିତି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ନା ଆଉ ନଥିଲେ ସେ ମାଲିକ ଦଉଛି କି ତାକୁ କଳାକାର ନାଁରେ ପାଟି ଚାଲୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ କଳାକାରଙ୍କ ରେଟ୍ ଆଜି ଅଧିକା ମାଲିକ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆକୁ ନେଲେ ମୋର ଚାଲିବ ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବେପାର ହେଉଛି ସେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟା ଦିନ ମୁଁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି ଦେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଗ ଗୋଟା କଥା କହିଥିଲି ଆଇନ ବି ଗୋଟା ତିଆରି କରିଥିଲି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 12 ମାସେ କଳାକାର ଖଟିବେ ତେଣୁ 12 ମାସେ ଆମେ 12 ମାସର ଦରମା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାଏଷ୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ କିଛି ମାଲିକ ତାଙ୍କ କଳାକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁକରି ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ କରିବା ତାପରେ ମାଲିକ ସଂଘ ଫାଟିଗଲା ପରେ ଯାହା ବାଟରେ ଯିଏ ହେଇଗଲେ ସେ କଥାକୁ ଆଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯାହା ବାଟରେ ଯିଏ ରହିଲେ ଆଜି ବସିଲା ପରେ ଏଇ 2 ଥର ହେଲା ବସିଲୁଣୁ ସେଇ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଉଠେଇଲି ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ସେଇଆ କରିବା ଆମେ ସେଇଆ ନ କଲେ ସେଠି ସବୁ ବିଚାର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସବୁ କଳାକାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଗଲେଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟା ଯାଉ ଆମର 25, 26, 27 ସେଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେଉଁ କଳାକାରକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା ନାହିଁ ଯଦି କରିବା ସଂଘବଦ୍ଧ ଦେଇ କରିବା ହାଏଷ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଆମର 15 ଲକ୍ଷ ରଖିବା କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ରଖିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ମାଲିକ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ମାଲିକ ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତ ସେଇଥିରେ ଯାଇ ନା ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ମତାମତ ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ କି ମେଜରିଟି ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ମାଲିକ ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଆମେ ମାନି ନେବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବସୁଛି ମାଲିକ ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦ ତୁଟେଇବା ପାଇଁ ହଁ ମୁଁ ତ ଆଜି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନରିପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରତାପକୁ ତୁରନ୍ତ ଡକା ହେବ ମୁଁ ଆଜି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଆମର ସଭାପତିଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖିବି ସେମାନେ ତ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଯିବେଣି ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଗୋଟାଏ ୱିକ୍ ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ବସୁଛୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ପବିତ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଏବଂ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦକୁ ତୁରନ୍ତ ତୁଟେଇବା ପାଇଁ ତାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯାଉଛି ହେଲେ ଅପେକ୍ଷାର କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଅନ୍ତ କେବେ ଘଟୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବ୍ଦୁଲ ଅଜିଜଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି।